তাহলে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি আমরা যে স্টার্ট করছি উইথ আ থিংকিং, যে ধরো যদি আমি তোমাদেরকে কখনো বলি যে ডিয়ার তাজমহল কোথায় আছে, তোমরা কি বলবে? হোয়াট উইল বি ইয়ার আনসার? ইয়েস ডিয়ার। Sir, 27.175 degree north আর 78.0421 degree east. না বাবা, তোকে আমি ওই জিনিসটা বলিনি, একটা ভেরি সিম্পল কথা জিজ্ঞেস করেছি। ওয়্যার ইজ তাজমহল? স্যার আগ্রা। আগ্রা। ওয়্যার ইজ আগ্রা? উত্তরপ্রদেশ। ওয়্যার ইজ উত্তর প্রদেশ? ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া। অ্যান্ড ওয়্যার ইজ ইন্ডিয়া? এশিয়া। Asia continent. Where is Asia continent? আর্থ। Earth. Where is Earth? স্যার মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে। মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে, ওয়ান অফ দি সোলার সিস্টেম, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। সো দ্যাট মিনস এভরি পয়েন্ট যেখানে আমি পৌঁছানোর জন্য গেছিলাম, and I asked you a question, you have given me a reference point, তাই না? হ্যাঁ স্যার। তার মানে আমি যদি মহা আকাশে থাকি, মানে স্পেসে যদি থাকি, if I am in the space and if somebody asks me where is Agra or where is Taj Mahal, then I have to give him some reference points. সার্থক খুব সুন্দর একদম লঙ্গিটিউড অ্যান্ড ল্যাটিটিউড ধরে আমাদেরকে বলল গুগল থেকে বার করে যে স্যার এইখানে আছে, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট অফ অল লঙ্গিটিউড ল্যাটিটিউড এটা পরের কথা আসছে। ইন এ জেনারেল আমার বক্তব্য হচ্ছে অ্যাবাউট দি রেফারেন্স পয়েন্ট। সো when we are talking about any coordinate geometry, তাহলে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে when we are going to place a point, একটা পয়েন্টকে যখন আমরা প্লেস করছি the plane, তাহলে ধরো এইখানে আমি কোনো পয়েন্টকে প্লেস করলাম পি, যার আমি কোঅর্ডিনেট বলছি এক্স কমা ওয়াই, তাহলে এই পয়েন্টটা উইথ রেসপেক্ট টু অরিজিন আমরা পয়েন্টটাকে সিগনিফাই বা তার প্লেসটাকে আমরা বলতে পারি। সো হেয়ার অরিজিন বিকামস ইউর রেফারেন্স পয়েন্ট, তাই না? তাহলে অরিজিন is your reference point. Yes or no? Agree or disagree? তুমি কি বলছো যে স্যার আমি যদি এখান থেকে পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করি, if I drop the perpendicular, then you can easily say that from origin থেকে you walk towards this point, say A, x unit, and from A you are going to reach point P, how many units? Now y unit. তার মানে my reference point is still the origin, because origin থেকেই আমি পয়েন্টের লোকেশন বলতে পারছি with respect to the origin. So in our coordinate system, even you can know the present Google Map, where the different applications like Ola, Uber or Blinkit type of applications, those who either deliver the food to at your doorstep or take you from your doorstep to your destination via any of the cab, they usage the higher level of use application of coordinate geometry.
Well, Google Map is the just the hired version of the coordinate geometry. Correct? So, dear, এইখানে দেখো পয়েন্ট পি এক্স যেটা আছে ডিয়ার, এটাকে আমরা বলি অ্যাবসিসা, and y কে we named it ordinate. Yes or no? So we know the quadrant, first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant, because একটা প্লেন কে আমরা চারটে পার্টসে ইকুয়াল পার্টসে আমরা ডিভাইড করেছি। ওকে, নাও we are going to learn about the distance formula. And আমি জানি এই ডিস্টেন্স ফর্মুলাটা তোমরা ক্লাস 9 বা 10 এ যখনই তোমরা কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি পড়েছিলে, you have learned. Now say point P, as I said, it is x comma y. So what is the distance of point P from origin? How will you tell? So if I drop a perpendicular on x-axis, I'll get this is y, this is x. So OP is equals to root under x square plus y square. Now that you can count, that you can write very easily with the usage of Pythagoras theorem. But what will happen, যদি আমি এখন বলি তোমাকে, if there are 2 points and they are not, or any of the point not belongs to the origin, but they are in the space, দুটো different point, say A and B. A এর coordinate হচ্ছে x1, y1, and B এর coordinate হচ্ছে x2, y2. How will you calculate? Simply we'll drop 2 points, correct? You get another right angle triangle. So with the help of this understanding, আমরা এটা বলতে পারি this is x2 minus x1, আর এই ইউনিটটা কত হচ্ছে ডিয়ার, this is y2 minus y1. So AB is equals to root under x2 minus x1 এর whole square plus y2 minus y1 এর whole square. Yes or no? So that is your distance formula. একটা অরিজিন থেকে ডিস্টেন্স কিভাবে বার করব, আর একটা হয়ে গেল তোমার কোথা থেকে না, ডিস্টেন্স বিটুইন এনি 2 পয়েন্টস. ইজ ইট ওকে? আই হোপ এই জায়গা অবধি তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই, কারেক্ট? Okay, dear. Great. Chalo. Next, you have learned about, you have already studied section formula. আচ্ছা, এই যে সেকশন ফর্মুলা আছে ডিয়ার, এই সেকশন ফর্মুলাটা আমরা অনেক রকমের দেখেছি, বাট আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল বা একটা কেস স্টাডিজ নিয়ে আমি বলছি, সে জায়গাটা তুমি বলবে। ধরে নাও you booked a cab through any of the application like Uber or Blinkit or Rapido, whatever it is. So you booked your journey like from A place to B, and you started your journey. তুমি তোমার জার্নি স্টার্ট করে দিলে। Suddenly in between or in any of the point during your journey, you remember something that you already say you have something forgotten to take, or you remember no, you don't want to go to point B. Okay, so in between any of the point, you decided you should deboard the cab. So definitely তুমি কি বলবে, you will tell your driver कि भैया प्लीज यहीं पे रोक दो, है ना দাদা, এখানে দাঁড়িয়ে যান, আমি আর আগে যাব না। সে হতে পারে ও একটা পয়েন্টে গেল, সে পয়েন্টটাকে আমি পি নাম দিলাম। সো হাউ
the Uber management or the system application will calculate যে তোমার এখন ফেয়ার কত হলো। তো ডেফিনেটলি তারা জাজ করবে যে আচ্ছা এ থেকে পি পর্যন্ত তুমি কতটা ডিস্টেন্স কভার করে নিয়েছো আর কতটা ডিস্টেন্স এখনো বাকি আছে, তাই না? তো দেখবে তুমি যখনই স্টপ করলে রাইড, তো ওরা তোমাকে একটা কিছু ফিউ সেকেন্ডস নিয়ে দে ক্যালকুলেট অ্যান্ড দেন দে গিভ ইউ, ঠিক না, যে আমি তোমার এত টাকা দিতে হবে। এমনও হতে পারে তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছো আর 100 মিটার ডিস্টেন্সে গিয়ে তোমার মনে পড়েছে তুমি ভুলে গেছো কিছু, সো ইউ ওয়ান্ট টু ডিভোট। ইয়েস, কারেক্ট। সো যেই তুমি বলছো যে তুমি ডিভোট করতে চাও, ওকে, তাহলে সেই জায়গাটায় তোমার ডিসিশনটা যখনই নেবে বলবে, সো দি ড্রাইভার যখনই স্টপ রাইড করে দেবে, সো ফেয়ার একটা ক্যালকুলেট হচ্ছে। দ্যাট মিনস তোমার লোকেশন ফর দেম হতে পারে x1, y1 ছিল, and তারা জানে তোমাকে ডেস্টিনেশন হচ্ছে x2, y2, সো দে ওয়ান্ট ইন বিটুইন কোন পয়েন্টটা তোমার ছিল। সো উইথ দ্যাট আমরা এখানে বলতে পারি কোথাও না কোথাও ইউসেজ অফ সেকশন ফর্মুলা আমরা সেখানে পাই এইভাবে ডিস্টেন্স ক্যালকুলেশন অ্যান্ড সেখান থেকে ফেয়ার ক্যালকুলেশনের জন্য। ওকে, তো এখানে আমরা সেকশন ফর্মুলা ইন বিটুইনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে পয়েন্ট পি কোন লোকেশনে তুমি বললা স্টপ আমি আর যাব না, সেই পয়েন্টটাকে লোকেশনটাকে কিভাবে ক্যালকুলেট করছে না, ও ইমিডিয়েটলি বলছে কতটা ডিস্টেন্স তুমি চলে এসছো, কতটা ডিস্টেন্স বাকি আছে টুয়ার্ডস ইউর ডেস্টিনেশন। তো বলবে m ইন্টু x2 প্লাস n ইন্টু x1 আপন m প্লাস n, কারেক্ট? m ইন্টু y2 প্লাস n ইন্টু y1 আপন m প্লাস n। সো দ্যাট ইজ ইউর, এটা কি তোমার, এটা হচ্ছে তোমার সেকশন ফর্মুলার ইন্টারনাল ডিভিশনের ফর্মুলা। ওকে, আরেকটা কি হতে পারে কেস, আরেকটা হতে পারে ধরো তুমি এ টু বি বুক করেছো, এ হয়ে গেল x1, y1, বি হয়ে গেল x2, y2, অ্যান্ড তোমরা গাড়িতে চেপে গেলে। বাট যেই তুমি বি তে পৌঁছালে তুমি বলো না না আমি তো এই অ্যাড্রেস দিইনি, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গো টু সাম আদার প্লেস। তুমি ড্রাইভারকে রিকোয়েস্ট করলে প্লিজ আমাকে আরেকটু আগে নিয়ে চলো, ও ধরো নিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ইউ রিচ ইউর ডেস্টিনেশন, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট পয়েন্ট। আগেন এইখানে উবের কি করে ভাড়াটা ক্যালকুলেট করবে, বা ধরো ওলা বা র্যাপিডো, সে বলছে আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি তোমার যেখান থেকে স্টার্ট করেছিলে সেইখান থেকে হয়তো যে পয়েন্টটা এখন ফাইনাল হলো সেটা হচ্ছিল তোমার এম ডিস্টেন্স, কিন্তু আমার ফাইনাল যেটা বুক করা ছিল সেইখান থেকে ডিস্টেন্সটা ধর তোমাকে বলে দিয়েছে এন। তাহলে এখন যে পয়েন্ট পি তে আছো সেই পয়েন্ট পি এর লোকেশন কত? তাহলে সেই লোকেশনটা যদি বার করতে হয় কি করে বার করবে, না ও বলবে m ইন্টু x2 মাইনাস n ইন্টু x1 আপন m মাইনাস n, m ইন্টু y2 মাইনাস n ইন্টু y1 upon m minus n. Okay. So this is, you have studied as external division. আমি একটা তোমাকে কথা বললাম, তোমাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন বলতে চাইলাম যে ম্যাথসেরও অ্যাপ্লিকেশন আমরা যেমন রিয়েল লাইফে দেখতে পাই। সো দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাপ্লিকেশন যে বা ডিস্টেন্স ফর্মুলা ইউজ করে দে ক্যান ইজিলি ক্যালকুলেট। আর যদিও তুমি জানো এটা অলরেডি হাই লেভেলে, আমরা অলরেডি একটা খুব বেসিক জিনিসটাকে ডিসকাস করছি। ইয়েস, যখনই তোমরা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাচ্ছ, তোমরা কোনো কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করবে, তখন তুমি দেখবে এই জিনিসটাকে তোমরা কোডিং এ করছো, ঠিক আছে, অ্যান্ড দেন অ্যাপ্লিকেশন কাজ করছে এই ফর্মটাকে নিয়ে, কারেক্ট? আন্ডারস্টুড? বাট তার বিহাইন্ড দি সিন অ্যাকচুয়াল যে আইডিওলজিটা কি ছিল সেটা তো এটাই হবে ডিয়ার। আই বিলিভ, এম আই ক্লিয়ার?
Great. কাউরি অসুবিধে এখানে অবধি? অ্যান্ড এই ইন্টারনাল ডিভিশন বা এক্সটার্নাল ডিভিশন আমি কিন্তু কোনো প্রুফ এখন বললাম না তোমাদেরকে, বিকজ অলরেডি এগুলো হয়তো তোমরা ক্লাস 10-এ দেখে এসছো বা 9-এ যখনই তোমাদের ছিল সিলেবাসে, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন তোমরা এটাকে জানো খুব ভালো করে। তো আই এম নট গোয়িং টু গিভ ইউ দি প্রুফ। যদি তোমার মনে হয় যে না প্রুফ দেখতে হবে স্যার, প্রুফটা কিভাবে হবে, দেন আমরা এটা পরে ডিসকাস করতে পারি। এই জায়গাটা কোথাও অসুবিধা হয়েছে তো বলো। তানাজ, এনি ডাউট? অর্চিত, উপাসনা, সার্থক? Yes, sir. No doubt. Good dear. সোনাক, বুঝতে পেরেছো তুমি? আচ্ছা, এবার আমাকে একটা কথা বলো ডিয়ার, ইফ আই আস্ক ইউ যে একটা প্লেনের মধ্যে, ওকে, সো দের আর 3 পয়েন্টস, তাহলে একটা প্লেনের মধ্যে যদি 3টে পয়েন্ট থাকে, ইফ ইউ জয়েন অল দি 3 পয়েন্টস, হোয়াট উইল গেট? উইল গেট আ, কি পাবে তুমি? Triangle. ট্রায়াঙ্গেল। ভেরি গুড, তাই তো? আচ্ছা, খালি ট্রায়াঙ্গেলই পেয়ে যাব? নাও তো পেতে পারি। সো দের আর 2 পসিবিলিটিস। যদি তোমার কাছে স্পেসে 3টে পয়েন্ট থাকে, আমি মিনিমাম 3টে পয়েন্ট নিয়ে আমরা ডিসকাশন করছি, 3টে পয়েন্ট থাকে, দেন দের আর 2 পসিবিলিটিস। ইদার ইট উইল বি আ ট্রায়াঙ্গেল অর আ স্ট্রেট লাইন, কারেক্ট? ইদার সেটা একটা ট্রায়াঙ্গেল হতে পারে বা একটা স্ট্রেট লাইন ফর্ম করতে পারে। তাহলে একটা স্ট্রেট লাইন, সরি, যেটা ফর্ম হচ্ছে তাকে বা পয়েন্টস গুলো, দুটো পয়েন্টকে জয়েন করলে তুমি জানো একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করতে পারো, ইয়েস অর নো? কিন্তু যদি দুটোর থেকে বেশি পয়েন্টস যখন থাকে, তাহলে পয়েন্টস গুলোকে আমরা কি বলি? পয়েন্টস আর কোলিনিয়ার। পয়েন্টস আর কোলিনিয়ার, ওকে? অ্যান্ড ট্রায়াঙ্গেল যখন ফর্ম হচ্ছে, তার মানে পয়েন্টস আর নন কোলিনিয়ার। কোলিনিয়ার নয় বলেই তো সেই পয়েন্টস গুলো তৈরি হচ্ছে, মানে ট্রায়াঙ্গেলটা তৈরি হচ্ছে, ইয়েস অর নো? কারেক্ট? তাহলে দুটো কেসই আমার হতে পারে, ইদার পয়েন্টস আর কোলিনিয়ার অর পয়েন্টস আর নন কোলিনিয়ার। পয়েন্টস যদি কোলিনিয়ার হয়, তার মানে they are forming a straight line, that means it's a straight line. If they are non collinear 3 points, then তাদেরকে আমরা কি পেতে পারি? ট্রায়াঙ্গেল পেতে পারি। তাহলে ট্রায়াঙ্গেল যদি হয়, if 3 points form a triangle, then it must have an area, yes or no? যদি একটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করতে পারে 3টে পয়েন্টস, তাহলে তার মধ্যে এরিয়া হবে। আর যদি ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম না হয়, মানে তারা যদি কোলিনিয়ার হয়, তাহলে এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল হবে কি? ফর্ম। কেউ কিছু বলছো না? এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল হবে? হবে না তো? দেন এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল উইল বি 0, ওকে? এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল উইল বি 0। তাহলে এই জায়গাটায় আমরা কি ডিসকাশন করব? না, এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল।
এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল। তাহলে এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল কিভাবে বেরোচ্ছে? তো আগে ফর্মুলা বলে দিচ্ছি। এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল, very easy, half always multiplied. There are three vertices, 3 points, তিনটে পয়েন্ট আছে, and the points are like, ধরে নাও a হয়ে গেল x1, y1, b হয়ে যাচ্ছে তোমার x2, y2, and c হয়ে গেল তোমার x3, y3, তিনটে পয়েন্ট আছে। if they form a triangle, তাহলে এরিয়াটা কি হবে না, x1 ইন্টু, দেখো খুব ইজিলি তুমি লিখতে পারবে y2 মাইনাস y3, দেখো একটা অর্ডার লেখা হলো 1 2 3 প্লাস x2 ইন্টু y3 মাইনাস y1 2 3 1, কোথার মধ্যে সাইকেল একটা ঘুরছে। x3 যদি হয়, so it will be your y1 minus y2 and mod, ঠিক আছে, কারণ এরিয়া has to be positive. And if a মানে x1, y1, b x2, y2, and c x3, y3 are collinear যদি হয়, then area of triangle has to be 0. তাহলে আমি কি বলবো, mod of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 has to be 0. Do you understand here? So that is the condition for collinearity. This is the condition of collinearity. কি বোঝা গেছে না যায়নি? বোঝা গেল ডিয়ার? অসুবিধে? চলো, area of polygon, area of polygon, area of polygonটা কি হবে ডিয়ার? অলওয়েজ হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে ইনটু, সে ধরো তোমার কাছে একটা পয়েন্ট হচ্ছে x1, y1, ফার্স্ট পয়েন্ট, সেকেন্ড পয়েন্ট x2, y2, x3, y3, and so on. এমনি করে তুমি যতগুলো তোমার কাছে পয়েন্টস হবে সাইডস, ধরো n সাইডেড ফিগার, xn, y1 লিখে দিলাম, and then তারপরে আবার আমাকে লুপ কমপ্লিট করার জন্য x1, y1 লিখতে হবে। কেন? বিকজ যখনই আমি পলিগনের কথা বলি, তার মানে আমি এমন একটা ক্লোজ জিওমেট্রিক্যাল ফিগারের নিয়ে কথা বলছি which is a loop, তাই না? that is a closed figure, correct? ডিয়ার, তার জন্য আমরা এইখানে প্রত্যেকটা ভার্টেক্সকে নিয়ে টাচ করে করে সবগুলোকে এইভাবে লিখবো, ঠিক আছে? দিস আর মাই হ্যাকস বলতে পারো, যেটা থেকে তুমি রিমেম্বার ইজিলি করতে পারো, তার জন্য আমি এই জিনিসটা বলছি। লেটস টেক এন এক্সাম্পল, ঠিক আছে? দেখি আমরা এইভাবে ফর্মটা কিভাবে এটাকে অপারেট করা হচ্ছে। আচ্ছা, এটা তো আমি অপারেশনটা বললামই না, এটা লেখা হলো। লেখার পর তুমি ডায়াগোনালি ওপর থেকে নিচে আগে প্রিন্সিপাল ডায়াগোনালকে মাল্টিপ্লাই করবে, x1 ইন্টু x2 মাইনাস
x2 ইন্টু y1 আবার প্লাস x2 ইন্টু y3 মাইনাস x3 ইন্টু y2 এইভাবে আমরা করে যাব পুরোটা। ওকে ডিয়ার, চলো লেটস সি, লেটস ভেরিফাই, বিকজ এরিয়া অফ ট্রাইঙ্গেল আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি ফর্মুলাটা, ঠিক আছে? তাহলে তার প্রুফটা হয়ে যাবে উইথ দি এরিয়া অফ পলিগন। তাহলে আমরা কি করতে পারি, এরিয়া অফ ট্রাইঙ্গেল বার করছি, এরিয়া অফ ট্রাইঙ্গেল হাফ ইন্টু, তাহলে তার কোঅর্ডিনেটস গুলো মানে ভার্টেক্স এর কোঅর্ডিনেট গুলো কি কি হতে পারে, x1 y1, x2 y2, x3 y3 and আবার x1 y1। ওকে ডিয়ার, এগুলো আমি লিখলাম। তাহলে যেমন আমি এখানে বলছিলাম ওইভাবেই করি, হাফ ইন্টু মড থাকছে x1 ইন্টু y2, তাহলে কত হবে x1 y2 মাইনাস x3 সরি x2 ইন্টু y1 মাইনাস x2 ইন্টু y1 প্লাস x2 ইন্টু y3, দেখো আবার আমি এদিকে করলাম, মাইনাস x3 ইন্টু y2 আবার প্লাস x3 ইন্টু y1 মাইনাস x1 y3 হয়েছে। চলো এদেরকে আবার একবার লিখে ফেলি, সাজিয়ে নি। তাহলে x1 কে কমন নিলাম, যে x1 কে কমন নিয়েছি দেখো y2 মাইনাস y3 চলে এসছে, কারেক্ট? এ দেখো এটা এটা প্লাস x2 কে কমন নিলাম, দেখো y3 মাইনাস y1 চলে এসছে, প্লাস x3 কে যখনই কমন নিচ্ছি তুমি দেখো y1 মাইনাস y2 চলে এসছে, কারেক্ট? অ্যান্ড হ্যান্স এটাতে আমার কি বেরোলো না, এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেলটা আমার প্রুভ হয়ে গেল যে এরিয়া অফ পলিগনটা কিভাবে সলভ করবে। ইজ ইট ওকে ডিয়ার? তাহলে আমাদের প্রসেসটা কি, আমাদের কাছে যতগুলো ভার্টেক্স থাকবে অফ পলিগন তাদেরকে আমরা এই অর্ডারে লিখে নেব, দেন x1 থেকে y2 মানে এইভাবে ডায়াগোনালি আমরা নামবো, অ্যান্ড এইভাবে আমরা তাদেরকে মাইনাস করব ডায়াগোনাল প্রোডাক্টটা থেকে, কারেক্ট? অসুবিধে? বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? প্লিজ টেল মি। Tanaz said no. Orchid, No, sir. No, sir. সার্থক, No, sir. okay, ঠিক আছে তো। So that is your area of polygon. So that is your theory part. ঠিক আছে? নেক্সট পার্ট আমরা একটু ডিসকাস করব যে পয়েন্টস অফ কনকারেন্সি। পয়েন্টস অফ কনকারেন্সি কাকে বলা হয় ডিয়ার? যখন দুটো লাইন ইন মানে এক দুজনকে কাট করে, দ্য পয়েন্ট যেখানে দুজনে কাট করছে সেটাকে বলি আমরা পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন। কিন্তু যদি মানে আমি তোমাকে যেটা বলছিলাম, ধরো এই একটা লাইন, এই একটা লাইন যে পয়েন্টে কাট করলো, দিস ইজ কল্ড পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন। কিন্তু সেই পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন থেকে যদি আমি বলি এমনি করে দুটো লাইন আছে, এন লাইন্স যদি পাস করে, দেন এই পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন আর তার নাম বলা যায় না, সেটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ কনকারেন্স, পয়েন্ট অফ কনকারেন্সি, যেখানে সবাই এক জায়গায় কনকারেন্ট হচ্ছে। ইজ দ্যাট ওকে ডিয়ার? দুটো টার্মোলজির মধ্যে ডিফারেন্স বুঝতে পেরেছো?
Now, as we are going to learn about point of concurrency, so we are going to learn about some special point of concurrencies of a triangle. যেমন প্রথমটা হয়ে যাচ্ছে আমার কাছে সার্কামসেন্টার। সার্কামসেন্টার কখন হয়? যদি একটা ট্রায়াঙ্গেল তোমার থাকে, তাহলে ট্রায়াঙ্গেলের প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলের সাইডের বাইসেক্টরস, পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর অফ এভরি সাইডস, যতগুলো পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর থাকছে অফ এভরি সাইডস, যখন যেটা যে পয়েন্টে মিট করে সেটাকে বলা হয় সার্কামসেন্টার। সার্কামসেন্টারকে আমরা ও দিয়ে ডিনোট করি। ওকে ডিয়ার, with the help of circumcenter and any of the vertex you will have a radius, যেটাকে আমরা ক্যাপিটাল আর দিয়ে ডিনোট করি, which we call circumradius. Circumradius কি ফর্ম করে? Now, with the help of circumradius you will get able to draw a circle যেখানে all the vertices of the triangle কি হতে পারে, সার্কামফারেন্সের উপরে তার ভার্টেক্সটা সেই পয়েন্টটা পাস করতে পারে। ওকে, তো এই যে সার্কেলটা ড্র করলাম এটাকে বলা হয় সার্কাম সার্কেল। ওকে, সার্কাম রেডিয়াস এন্ড সার্কাম সার্কেল, আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো। এন্ড কাকে আমরা সার্কাম সেন্টার বলছি সেটাকেও তুমি বুঝতে পেরেছো। ইজ ইট ওকে ডিয়ার? ইন সেন্টার, ধর একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, না এই ট্রায়াঙ্গেলটা যদি প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল মানে ইফ অল দি অ্যাঙ্গেলস আর বাইসেক্টেড, যে পয়েন্টে এটা বাইসেক্ট করে আসবে, যে অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর যে পয়েন্টে মিট করবে তাকে বলা হয় ইন সেন্টার। কি বলা হয়? ইন সেন্টার। নাও ইন সেন্টার থেকে আমরা যদি পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করি অন এনি অফ দি সাইডস, আর এটাকে যদি আমি রেডিয়াস হিসেবে কাউন্ট করি, স্মল আর দিয়ে সিম্বলাইজ করা হয়, দেন ইউ ক্যান বি এবল টু ড্র আ সার্কেল you will be able to draw a circle যেটা তিনটে ভার্টিসেসকে টাচ করে যাচ্ছে, and this is your eye, means in center কে আই দিয়ে ডিনোট করা হয়। তাহলে যে ভিতরে যে সার্কেলটা তৈরি হলো, তিনটে সাইডস কে টাচ করে যে সার্কেলটা যাচ্ছে, দ্যাট সার্কেল ইজ নোন অ্যাজ ইন সার্কেল। ওকে ডিয়ার, আই বিলিভ কোনো অসুবিধা নেই। অর্থো সেন্টার, একটা ট্রায়াঙ্গেলে we have three vertices, then we can be able to draw three altitudes, তিনটে altitudes যদি আমি ড্র করি, and altitudes রা যেই পয়েন্টে মিট করছে সেই পয়েন্টটাকে বলা হয় অর্থো সেন্টার। সেই পয়েন্টে কি বলা হয়? অর্থো সেন্টার। ওটাকে ক্যাপিটাল এইচ এ ডিনোট করা হয়। তাহলে কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে? না অল্টিটিউডস দিয়ে তৈরি হচ্ছে। দেন আসছি আমি সেন্ট্রয়েড। একটা ট্রায়াঙ্গেলের
যদি বলি প্রত্যেকটা ট্রায়াঙ্গেলে একটা করে মিডিয়ান, মানে প্রত্যেকটা ভার্টেক্স থেকে একটা করে মিডিয়ান যদি ড্রপ করি, মিডিয়ান কি করে? অপোজিট সাইডকে ইকুয়াল পার্টসে ডিভাইড করে। ঠিক? তো মিডিয়ানস যেখানে মিট করছে সেটাকে আমরা বলি সেন্ট্রয়েড, ক্যাপিটাল জি দিয়ে ডিনোট করা হয়। ওকে, and মনে রেখো সেন্ট্রয়েড অলওয়েজ ডিভাইডস দি মিডিয়ান into ratio 2:1. Centroid divides its median in the ratio 2:1. Correct? Now, এবার different triangle-এ আমরা একটা জিনিস দেখার চেষ্টা করব, এই যে পয়েন্ট অফ কনকারেন্সিস কথা বলছি, এরা কোথায় কোথায় লাই করছে। ওকে, acute angle triangle, right angle triangle, obtuse angle. দেখো in-center always lies inside the triangle, and that is your quite obvious thing. Correct? Now, ধরো ফার্স্ট আমরা সার্কাম সেন্টারকে লোকেট করতে চাইছি। তো সার্কাম সেন্টার তুমি জানো যে পারপেন্ডিকুলার সাইডস এর পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর যে পয়েন্টে মিট করছে সেটাকে বলা হচ্ছে। তো দিস ইজ সার্কাম সেন্টার। অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলে সার্কাম সেন্টার ইনসাইড দি ট্রায়াঙ্গেল লাই করে। ফর রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল যদি পারপেন্ডিকুলারের সাইডস বাইসেক্ট করা হয়, যদিও আমার ডায়াগ্রামটা খুব একটা ভালো হলো না, ঠিক আছে, তাহলে দেখতে পাবো যে সার্কাম সেন্টার লাই অন দি hypotenuse of the right angle triangle. ওকে ডিয়ার, যদি আমরা কথা বলি যে একটা অবটিউজ অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের জন্য, তাহলে দেখতে পাবো ইট ইজ আউটসাইড দি ট্রায়াঙ্গেল। ঠিক, আউটসাইড দি ট্রায়াঙ্গেল। দিস ইজ ফর সার্কাম সেন্টার। দেন আমরা আসছি ডিয়ার, সার্কাম সেন্টার হলো, লেটস টক অ্যাবাউট অর্থো সেন্টার। অর্থো সেন্টার ফর অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ইনসাইড দি ট্রায়াঙ্গেল। খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলছি, বিকজ এখানে ম্যাক্সিমাম বাচ্চারা মিস করে, ভুলে যায়। ফর আ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ইট ইজ অন দি রাইট অ্যাঙ্গেল। কেন? এটা অল্টিটিউড, এটা অল্টিটিউড। থার্ড সাইডের জন্য যদি আমি এখানে অল্টিটিউড ড্র করি, তো মিটিং পয়েন্ট এটাই হচ্ছে, দিস ইজ দি অর্থো সেন্টার। ফর অবটিউজ অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের জন্য it is outside the triangle.
ওকে, এমনি গিয়ে কোথাও এখানে পাচ্ছি, দ্যাট ইজ আউটসাইড ইট। ওকে ডিয়ার, যদি আমার ডায়াগ্রাম খুব একটা ভালো হয়নি। Centroid. Centroid, yes, for acute angle triangle, centroid always lie inside the triangle. For right angle triangle, centroid again it's lie inside the triangle. For obtuse angle triangle, yes, it lies always inside the triangle. Okay. Now let's know the relationship between orthocenter, circumcenter. Relation between orthocenter, centroid means G, and circumcenter. So dear, at a one line বলছি, centroid divides orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. Orthocenter, centroid, sorry, orthocenter के H দিয়ে denote করো। Orthocenter, centroid and circumcenter in the ratio 2:1 ratio তে divide করে centroid। তাহলে এটা কিভাবে? Let's take an example. Say আমি এখন একটা right angle triangle নিচ্ছি। The right angle triangle এ আমরা জানি we know orthocenter at the 90 degree তে lie করবে, correct? Circumcenter lie করবে কোথায়? ধরো এটা median at the midpoint of the hypotenuse, তো এই জায়গাটা O বললাম। এবার ধরো আমি এখান থেকে যদি ড্রপ করি মিডিয়ানের জন্য, তা মিডিয়ানটা এখানে লাই করছে, তা তুমি দেখতে পাচ্ছ that barring equilateral triangle, খুব ইম্পর্টেন্ট, except equilateral triangle, orthocenter, centroid and circumcenter lie in a straight line, or আমরা বলতে পারি they are collinear, এরা কি হবে? Collinear, and centroid divides them in the ratio 2:1. আচ্ছা, এটা কেন? Because OH কে যদি দেখি for right angle triangle, OH is your median. তাহলে আমরা তো এটা আগে পড়েই এলাম যে মিডিয়ান কে সেন্ট্রয়েড 2:1 রেশিওতেই ডিভাইড করে, yes or no? তাহলে 2:1 রেশিওতে যদি ডিভাইড করে, তাহলে আমার জন্য এখানে মধ্যে কোনো খুব ইজি জিনিস বোঝাটা, yes না? তাহলে এর মানে এক্সেপ্ট ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল, তাহলে ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেলের জন্য কি হয় না, ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেলের জন্য অল পয়েন্টস, সে সার্কামসেন্টার, ইনসেন্টার, অর্থোসেন্টার বা সেন্ট্রয়েড, এরা সবাই একটা পয়েন্টে লাই করে, দ্যাট ইজ অ্যাট সেন্ট্রয়েড। সেটা যে কেউ বলবে, মানে অল আর সেম। তার জন্য ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেলকে বাদ দিয়ে বাকি যে ট্রায়াঙ্গেলস গুলো আছে তাদের আমরা বলতে পারি তারা সবসময় একটা স্ট্রেট লাইনে ফর্ম করে, অ্যান্ড সেইখানে সেন্ট্রয়েড
আমাকে অর্থ সেন্টার অ্যান্ড সার্কাম সেন্টারকে 2:1 রেশিওতে ডিভাইড করে। ইজ ইট ওকে ডিয়ার? অসুবিধে? নেই তো? ওকে, গুড তানাজ, সোমনাথ, চলো থ্যাংক ইউ। সো ইন কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি আমাদের এই যে কনসেপ্টটা ইট রিমেইন সেম, বিকজ অনেক প্রশ্ন তুমি পাবে যেখানের মধ্যে অর্থ সেন্টার সার্কাম সেন্টার নিয়ে আমরা ডিসকাস করবো। তাহলে সেই জায়গায় আমরা উইথ দ্য হেল্প অফ কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি আমরা একটু ফর্মুলাস গুলো দেখে নিচ্ছি, যেমন সেন্ট্রয়েড। তাহলে সেন্ট্রয়েডের কি হবে, ধরে নাও এটা ট্রায়াঙ্গেল বলছি, এ বি সি। এর কোঅর্ডিনেট হচ্ছে x1, y1, বি এর কোঅর্ডিনেট হচ্ছে x2, y2, সি এর কোঅর্ডিনেট হচ্ছে x3, y3, এন্ড তাদের সেন্ট্রয়েড ধরে নাও ফর এক্সাম্পল এই পয়েন্টটাতে লাইক হবে, এটাকে জি বলছি। তার কোঅর্ডিনেট কি হবে ডিয়ার? না x1 প্লাস x2 প্লাস x3 বাই 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. And I believe এটা easy to remember. This is easy to remember. Agree? Sure. Next আসছি in center. I দিয়ে ডিনোট করা হয়। in center এর কোঅর্ডিনেট কি হবে? ধরে নাও ট্রায়াঙ্গেলের এর অপোজিট ভার্টেক্সের লেন্থ হচ্ছে স্মল a, বি এর অপোজিট ভার্টেক্সের লেন্থ ভার্টেক্স বি এর অপোজিট সাইডের লেন্থ হচ্ছে বি, স্মল বি, অ্যান্ড ভার্টেক্স সি এর অপোজিট সাইডের লেন্থ হচ্ছে স্মল সি। যদি এটা হয় তাহলে ইন সেন্টারের ফর্মুলা কি হচ্ছে ডিয়ার? এ ইন্টু x1 প্লাস বি ইন্টু x2 প্লাস সি ইন্টু x3 আপন এ প্লাস বি প্লাস সি। ঠিক এ ইন্টু y1 প্লাস বি ইন্টু y2 প্লাস সি ইন্টু y3 আপন এ প্লাস বি প্লাস সি। দেন অর্থ সেন্টার। অর্থ সেন্টারকে লেখা হয় x1 into tan A plus x2 into tan B plus x3 into tan C, tan A plus tan B plus tan C. y1 into tan A, y2 into tan B, y3 into tan C, tan A plus tan B plus tan C. Done. Then circumcenter. এটা কিভাবে বার হবে? এটা হবে x1 into sin 2a plus x2 into sin 2b plus x3 into sin 2c, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, y1 into sin 2a
plus y2 into sine 2b, y3 into sine 2c. সো এইগুলো হচ্ছে আমাদের কোঅর্ডিনেটের, মানে এই যে পয়েন্ট অফ কনকারেন্সিজ আমরা দেখলাম তাদের কোঅর্ডিনেটের যে ফর্মস গুলো আছে সেগুলো। ওকে, নাও লেটস গো টু দি প্রুফ। একটুখানি প্রুফ গুলো বলে দিই একটা দুটো করে, তাহলে এনাফ। এ বি এন্ড সি, x1 comma y1, x2 comma y2, x3 comma y3 দিয়ে দেখো এখান থেকে যদি আমি এটাকে ড্রপ করি, মিডিয়ানস গুলো দেখাচ্ছে হচ্ছে বলছি। তাহলে এখানে যে মিড পয়েন্ট ডি হচ্ছে, মিড পয়েন্ট ডি এর কোঅর্ডিনেট কি হবে? অ্যাজ মিড পয়েন্ট যখন বলছি তার মানে এই দুটো রেশিও তো সেম, 1:1 রেশিও। তাহলে আমি এখানে বলবো x2 plus x3 by 2 and y2 plus y3 by 2 বলতে পারি, which is the coordinate of D. Yes or no? বুঝতে পেরেছো? সেন্ট্রয়েডের প্রুফটা করছে। নাও আমরা জানি G divides the median into a ratio 2:1, তাহলে আমাদের কাছে আছে using section formula আমি কি বলতে পারি, 2 times of x2 plus x3 by 2 plus 1 times of x1, that is x1 upon 2 plus 1, 2 times of y2 plus y3 by 2 plus y1 upon 2 plus 1। তাহলে দেখো এটাকে যখন আমরা সিম্পলিফাই করছি, x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. So with the help of this আমরা মানে এই যে কনসেপ্টটা করলাম তার উপরে বেস করে আমাদের সেন্ট্রয়েডটা আমরা বার করতে পারলাম। ইজ ইট ওকে ডিয়ার? অসুবিধে? নো। চলো একবার ইন সেন্টার দেখে নি প্রুফ। ইন সেন্টার কি? অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টরস যেখানে মিট করছে, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা এখানে বাইসেক্ট হয়েছে। এটা ইন সেন্টার আই দিয়ে দিচ্ছি। ধরো না ভার্টেক্স এ এর অপোজিট সাইডের লেন্থ হচ্ছে স্মল এ, ভার্টেক্স বি এর অপোজিট সাইডের লেন্থ হচ্ছে স্মল সি, এন্ড এটা হয়ে গেল বি এর জন্য হচ্ছে স্মল বি। যা ঠিক